Last period, a little better. In the particular last video, we have studied one of the topic that is direct speech, and we have studied very nicely how the changes occur from the direct to indirect speech in the particular sentence of assertive. Wasting without much of time, my dear students, proceed further. One of the next topic that is direct indirect speech, and one of the changes how they occur, that is especially interrogative sentences. My dear friends, when we utter the word interrogative sentence, you will come to know better what is meant by interrogative sentence. The interrogative sentence you know better when there is asked the question by the speaker to the listener. That is called interrogative sentences. In Marathi we can call it प्रश्नार्थक वाक्य. मित्रांनो, गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं खऱ्या अर्थानं प्रत्यक्ष कथन असर्टिव्ह सेंटेन्स विधानार्थी वाक्याचं कसं करतात हे आपण त्या ठिकाणी बघितलेलं आहे. आता आपण बघतोय खऱ्या अर्थानं इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कसं होतंय हे आपण त्या ठिकाणी बघणार आहोत. तर इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्स यू नो बेटर माय डिअर स्टुडंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्सेस. फर्स्ट वन इज WH type and second one is that is yes no type, or we can call it verbal interrogative sentence. Okay, the interrogative sentence means what you know better. After that, WH means what? There are the two types of the interrogative sentence. First one, that is a WH type. WH type means what? When any sentence of interrogative begin with the WH word. Which are the WH word? You know better. What, when, where, which, where, how. These are the WH type questions. These are the WH type words, and beginning with that WH word, we can call it WH type interrogative sentence. And next one, that is we can call it verbal, or we can call it yes no type. These are the two types. Yes no type means what? Begin with the modal auxiliaries, begin with helping verb. For example, am, is, are, was, were, shall, can, could, may, might, do, does, did, have, must. These are the helping verb or modal auxiliary. These sentences begin with such types of the word that is called verbal, or we can call it yes no type interrogative sentence. Without wasting much of time, now you come to know better what is meant by interrogative and what are the types, which are the types of the interrogative sentences. You know better. For example, or come to the main point, how the interrogative sentence change from that is a direct speech into the indirect speech. Let us start the first sentence for you. तुमच्यासाठी पहिलं वाक्य असं असेल, डबल एंड कॉमा मध्ये त्या ठिकाणी वाक्य आहे, व्हॉट आर यू डुईंग? What are you doing? Said father. Question mark. What are you doing? Double and comma पूर्ण question mark दिलेला आहे. Said father. Actually you know better, this is a WH type interrogative. मित्रांनो, आता तुमच्या लक्षात आलं असेल तर हे WH type interrogative sentence आहे. कारण का तर इथं what न सुरू झालेलं आहे. What are you doing? Said father. वडिलांनी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन विचारलाय, तू काय करत आहेस? And now you are given the indication, change this sentence into इनडायरेक्ट नॅरेशन. आणि तुम्हाला सांगितलंय हे आता इनडायरेक्ट नॅरेशन मध्ये करायचंय. तर कसं करणार? आता असर्टिव्ह मध्ये आपण बघितलं खऱ्या अर्थानं रिपोर्टेड वर्ब म्हणून काय घेत होतो आपल्याला माहित आहे. सेड असेल तर सेड, सेड टू असेल तर टोल्ड घ्यायचं. पण आता इथं काय करायचंय? वेन देयर इज रिपोर्ट वर्ब मे बी सेड, यू हॅव टू बी अरेंज्ड ॲज आस्क्ड. तर आपल्याला काय करायचं आहे? सेड टूच्या ऐवजी किंवा सेडच्या ऐवजी या ठिकाणी आपल्याला आस्क्ड अशा पद्धतीने तर त्या ठिकाणी रचना करायची आहे. मग आपल्याला काय करावं लागेल? रिपोर्टेड वर्ब कोणता आहे? सेड फादर आहे. तर आपण काय करणार? द फादर आस्क्ड. व्हेरी गुड. सुरुवात केली आपण. फादर आस्क्ड. आता कंजक्शन, कारण हे असर्टिव्ह सेंटेन्स मध्ये आपण THAT दॅट घेतलं होतं, पण आता या इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये कंजक्शन आपण काय घेणार? यस, व्हेरी गुड. लक्षात ठेवा, WH वर्ड असेल तर WH वर्ड ऍज इट इज कंजक्शन म्हणून घ्यायचं इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये. समजा परत ते पुढचं सांगेल, ज्या वेळेस वर्बल असेल त्यावेळेस मॉडल ऑक्झिलरी असेल, हेल्पिंग वर्ब असेल तर त्यावेळेस कंजक्शन IF, इफ किंवा वेदर याची आपण रचना करणार आहोत. पण आता इथे काय सांगितलंय? कंजक्शन म्हणून WH वर्ड ऍज इट इज घ्यायचा. तुमच्या माहितीसाठी याचं आपल्याला साधं वाक्य करावं लागेल. व्हॉट आर यू डुईंग? तर यू आर डुईंग म्हणजे पहिल्यांदा
एस प्लस व्ही प्लस ओ असं त्या ठिकाणी करावं लागेल. म्हणून करता काय सांगितले बघा, व्हॉट आर यू डुईंग. कंजक्शन आपण व्हॉट घेतला, आता इथं इंट्रागेटिव्हचा संबंध नाही, प्रश्नार्थक वाक्य बिलकुल सुद्धा नाही, फक्त आपण डब्ल्यूएच वर्ड ऍज इट इज म्हणून घेतलाय. समजा इथं व्हॉट आहे म्हणून आपण व्हॉट घेतलं. वेअर असतं कंजक्शन तर वेअर घेतलं असतं. जर दिलेल्या वाक्यामध्ये विच जर असेल तर विच कंजक्शन घेतलं असतं. थोडक्यात मित्रांनो हे लक्षात ठेवा, इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्स मधला जो काही डब्ल्यूएच वर्ड आहे, take as it is a conjunction in interrogative sentence when we are changing from direct to indirect narration. प्रत्यक्ष कथन मधून अप्रत्यक्ष कथनकडे वळत असताना तर आपण एकच करा, तर डब्ल्यूएच वर्ड कंजक्शन म्हणून घ्या. आता इथे काय व्हॉट ऍज इट इज घेतलेला, त्यामुळे आपण व्हॉट घेणारच. मग आता इथे काय सांगितलं मी, तर त्याचं वाक्य साधं करायचं. आता दिलं वाक्य काय, व्हॉट आर यू डुईंग, बरोबर आहे. व्हॉट आर यू डुईंग, तर व्हॉट आर यू च्या ऐवजी यू आर इंटरचेंज करायचं आहे. सब्जेक्ट त्या ठिकाणी जाईल आणि हेल्पिंग वर नंतर येईल. व्हॉट आर यू डुईंग हे इंट्रागेटिव्ह, इट डझंट मॅटर. पण आता आपल्याला त्याचं साधं वाक्य करायचं माहितीसाठी, परीक्षेमध्ये करण्याची गरज नाहीये. इन एक्झामिनेशन यू कॅन राईट डिरेक्टली. परीक्षेमध्ये तुम्ही काय करू शकता, डायरेक्ट त्या ठिकाणी लिहू शकता, त्याच्यामध्ये असं करण्याची गरज नाही. बट फॉर युअर बेटर अंडरस्टँडिंग, तुमच्या खास समजण्यासाठी मी त्या ठिकाणी सांगेन. बघूया काय सांगितलंय, व्हॉट आर यू डुईंग. बघा आपण कुठपर्यंत आलो होतो, फादर सेड, शेडच्या ऐवजी आपण काय घेतलं, आस्क्ड. फादर आस्क्ड. त्यानंतर मी काय सांगितलं, कंजक्शन म्हणून डब्ल्यूएच वर्ड ऍज इट इज घ्यायचा. फादर आस्क्ड व्हॉट, येस व्हॉट काय घेतलं आपण, कंजक्शन. आता इथे काय सांगितलंय, आर यू डुईंग, साधं वाक्य झालं. आर यू आहे, व्हॉट आर यू डुईंग, ते साधं वाक्य काय करणार, यू आर. आता यू इथं लिस्नर ही आहे का सी आहे माहितीये का आपल्याला, नाहीये. ऐकणारा मेल आहे का फिमेल माहितीये का, बिलकुल नाही. पण तरी वडिलांनी विचारले, व्हॉट आर यू डुईंग, तू काय करत आहे. तर वाक्य असं करता येईल आपल्याला, फादर आस्क्ड व्हॉट, व्हॉट कंजक्शन घेतलंय, ही ऑर सी, बरोबर आहे. दोन्ही पण आपल्याला माहिती नाही. आय काय करतो आपण, रिपोर्टेड वर्ब नुसार बदल करतोय, म्हणून करता काय सांगितलं जाईल, फादर आस्क्ड व्हॉट ही वॉज डुईंग. बघा ही डुईंग होतं, तर व्हॉट ही वॉज डुईंग. त्याच्यानंतर आता या ठिकाणी क्वेश्चन मार्क येणार नाही, डबल कामा येणार नाही. परत एकदा सांगतोय, दिलेलं वाक्य अजून एकदा सांगेन, व्हॉट आर यू डुईंग, डबल कॉमा क्वेश्चन मार्क आहे, सेड फादर. आपण याचे इनडायरेक्ट असे पद्धतीने केलं, फादर आस्क्ड व्हॉट ही वॉज डुईंग. येस, एक्झॅक्टली करेक्ट. हे वाक्य बरोबर आहे असं आपल्याला सांगता येईल. पुढचं एक वाक्य आपल्यासाठी बघूया, टुरिस्ट आस्क्ड हिम. टुरिस्ट आस्क्ड हिम, कॉमा डबल कॉमा, हु आर यू, who are you and what are you doing here. बघा, who are you and what are you doing here, question mark. बघा काय सांगितलं वाक्य, टुरिस्ट आस्क्ड हिम, हे रिपोर्टेड वर्ब आहे, तुम्हाला आता लक्षात आलं असेल. आता इथे देतानाच आस्कडच दिलंय, त्यामुळे आता काय त्याच्या आस्कडचं सेड करणं किंवा सेड टू करणं अजिबात करायचं नाही. देतानाच तुम्हाला आस्कड दिले. सपोज इन डायरेक्ट स्पीच मध्ये जर तुम्हाला सेड टू असतं तर आपण इथं आस्कड घेतलंच असतं, पण तुम्हाला देतानाच आस्कड हिम म्हटलेलं आहे. मग काय सांगितलंय, टुरिस्ट आस्कड हिम, कॉमा डबल कॉमा सांगितले, हु आर यू अँड व्हॉट आर यू डुईंग हिअर. तू कोण आहेस आणि तू इथं काय करतो आहेस. बघा वाक्य काय आहे, हु आर यू अँड व्हॉट आर यू डुईंग हिअर, तू इथे काय करतोयस असा प्रश्न विचारल्यानंतर आपल्याला याचं डायरेक्ट इनडायरेक्ट करायचं. आता एक पहिलं वाक्य तुम्हाला सांगितलं होतं, साहजिक आता तुमच्या लक्षात आलं असेल. बघूया, यस करेक्ट, यू आर राईट. काय सांगितलं तर मग सांगता येईल, टुरिस्ट आस्क्ड हिम आपण घेतलं, आणि मग काय सांगितलं होतं, कंजक्शन आपल्याला काय घ्यायचं आहे, तर डब्ल्यूएच वर्ड ऍज इट इज. दिलेल्या वाक्यातला डब्ल्यूएच वर्ड आपण घ्यायचा आहे. आता दिलेल्या वाक्यातला डब्ल्यूएच वर्ड कुठला आहे, तर व्हॉट, हु आहे, सॉरी काय सांगितलं, हु आर यू, तर आपण हु पहिल्यांदा घेतला. मग सांगितल्या पद्धतीनं हु आर यू च्या ऐवजी आपण हु यू आर, साधं वाक्य आहे, हु यू आर, कंजक्शन हु घेतलं. मग आपण काय करता येईल, हु कंजक्शन घेतलेलं आहे, त्याच्यानंतर हु हिम म्हणलेला आहे. हिम म्हणजे कोण आहे, हिम आहे इथं बघा रिपोर्टेड वर्ब मध्ये, टुरिस्ट आस्क्ड हिम आहे. मग हिम आहे म्हटल्यानंतर आपण काय घेतलं पाहिजे, पासून पुढे ही घेतलं पाहिजे. समजा हर असतं तर सी,
बरोबर आहे, पास्ट प्रोनाउन मध्ये आपण बदल केला असता. पण इथं काय करता येईल बघा, कंजक्शन हू घेतलं, टुरिस्ट आस्क्ड हिम हू ही वॉज अँड व्हॉट ही वॉज डुईंग. आता इथं हे वरच्या वाक्यामध्ये, तर स्थलवाचक मध्ये का होईल? यस, करेक्ट, देअर होईल देअर. कारण स्थलवाचकामध्ये बदल, पर्सनल प्रोनाउन मध्ये बदल, काळामध्ये बदल. म्हणून करता वाक्य मित्रांनो असं असेल, टुरिस्ट आस्क्ड हिम, टुरिस्टनं त्याला विचारलं, कंजक्शन म्हणून आपण घेतलं हू ही वॉज अँड व्हॉट ही वॉज डुईंग. हेअरच्या ऐवजी काय होईल, तर त्या ठिकाणी देअर होईल. मग अशा पद्धतीनं आपल्या लक्षात आलं असेल तर इंट्रागेटिव्ह, WH टाईप इंट्रागेटिव्हचं डायरेक्ट इनडायरेक्ट करत असताना कशा पद्धतीनं बदल होतोय हे मात्र आता तुमच्या लक्षात आलं असेल. तरी प्रॅक्टिससाठी अजून एक दोन वाक्य आपल्या समोर ठेवीन मी. बघूया. निशांत सेड टू अक्षरा. बघा, निशांत सेड टू अक्षरा काय विचारलेलं आहे, आर यू रेडी क्वेश्चन मार्क. निशांत आस्क्ड टू अक्षरा कॉमा डबल कॉमा आर यू रेडी क्वेश्चन मार्क. आता मला सांगा, आर यू रेडी. आता या ठिकाणी आलेलं आहे बघा, आर यू रेडी म्हणजे काय, हा ते मराठीत झालं, ठीक आहे. पण आता इथं WH टाईप इंट्रागेटिव्ह आहे का, मुळीच नाहीये. तर कुठला इंट्रागेटिव्ह आहे, तर वर्बल आहे. वर्बल म्हणजेच काय, यस नो टाईप आहे. म्हणजेच आपल्याला मी मगा सांगितलं, फक्त बदल मित्रांनो एकच इथं करायचा आहे. तर यस नो टाईपच्या असणाऱ्या इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये कंजक्शन म्हणून आपण IF, इफ किंवा वेदर हे घ्यायचं आहे. बाकीचे बदल ऍज इट इज सेम ऑफ अबोव सेंटेन्स ऑफ WH टाईप. WH टाईपच्या वाक्यामध्ये जसे बदल आहेत तसेच बदल आपल्याला करायचे. मग वाक्य काय होईल, निशांत, इथे बघा काय वाक्य दिले, निशांत सेड टू अक्षरा. आता इथे काय सांगता येईल, निशांत सेड टू. सेड टू च्या ऐवजी काय करता येईल आपल्याला, आस्क्ड. करेक्ट, निशांत आस्क्ड अक्षरा. तर आता या ठिकाणी आपल्याला कंजक्शन काय घेता येईल, इफ. बरोबर का, इफ. आणि साधं वाक्य काय, आर यू च्या ऐवजी यू आर. मग बदल करा, यू कोणाविषयी वापरलेला आहे, तर सी विषयी वापरलेला आहे, फिमेल विषयी वापरलेला आहे. म्हणून आपल्या लक्षात येईल बघा, निशांत आस्क्ड अक्षरा इफ सी वॉज रेडी. बघा, इफ सी वॉज रेडी. फक्त बदल मित्रांनो एकच आपल्या लक्षात आला पाहिजे, WH इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये WH वर्ड आपण त्या ठिकाणी कंजक्शन म्हणून घेतोय, आणि वर्बल मध्ये तर आपण इफ किंवा वेदर हे त्या ठिकाणी आपण घेतोय. हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. बघूया पुढे काय सांगितलेलं आहे. अजून पुढची वाक्य आपल्यासाठी त्या ठिकाणी ठेवीन मी. बघूया अजून काय सांगितलं इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्स. बघूया, सांगितले ना, आर यू हर क्लास टीचर, आय सेड टू मॅन. बघा काय वाक्य बघा या ठिकाणी, परत एकदा वाक्य सांगेन मी, आर यू हर क्लास टीचर. बघा, आर यू युअर क्लास टीचर असं वाक्य आहे. आता बघा या ठिकाणी सांगितलं तर हे सुद्धा आर यू आहे. आर यू म्हणजे काय या ठिकाणी आपल्या लक्षात आलं असेल तर या ठिकाणी वर्बल आहे. बघा वाक्य परत सांगेल, आर यू हर क्लास टीचर क्वेश्चन मार्क आय सेड टू द मॅन. बघा काय विचारले, मग काय होईल, आय आस्क्ड मॅन इफ ही वॉज हर क्लास टीचर. कारण वर्बल आहे, वर्बल असलं तर आपल्याला माहित आहे, वर्बल नंतर आपण काय घेतो, कंजक्शन ऍज इट इज. त्या ठिकाणी काय करतो, तर इफ किंवा वेदर त्या ठिकाणी आपण घेतोय, हे लक्षात ठेवा. पुढचं वाक्य इंट्रागेटिव्ह बघूया. सनी सेड टू सानिका. काय, सनी सेड टू सानिका विल यू कम्प्लीट माय होमवर्क. बघा वाक्य काय आहे, सनी सेड टू सानिका विल यू कम्प्लीट माय होमवर्क. आता बघा या ठिकाणी सनी सेड टू सानिका. आता सेड टू च्या ऐवजी आपल्याला काय घ्यायचं आहे, कंजक्शन म्हणून या ठिकाणी सेड टू च्या ऐवजी रिपीटेड वर्ब काय घेणार आपण, तर सनी सेड टू सानिका. याच्या ऐवजी सनी आस्क्ड सानिका. बरोबर, इथपर्यंत आलं. आणि काय सांगितले, विल यू कम्प्लीट माय होमवर्क. विल यू, आता कोण कुणाला म्हणतंय हे लक्षात ठेवा. आणि त्याच्यानंतर होणाऱ्या वाक्यातला बदल मात्र आपण लक्षात ठेवला पाहिजे. आता कोण कुणाला बोलतोय, सनी सानिकाला विचारतोय. सनी आस्क्ड सानिका, कंजक्शन म्हणून इफ. बघा
आणि कुणी विचारलंय सी. बघा, सनीनं सानिकाला विचारलेलं हे लक्षात ठेवा. म्हणून विल यू च्या ऐवजी सी वुड कम्प्लीट. आता माय कोणाविषयी आहे? सनी म्हणतोय की माझं होमवर्क कम्प्लीट करशील का? मग वाक्य असं करता येईल, इफ सी वुड कम्प्लीट हिज होमवर्क. बघा, लक्षात येतंय का पर्सनल प्रोनाउन मध्ये बदल आपण कसा करतोय? तर मेल आणि फिमेल नुसार. म्हणून इफ सी वुड कम्प्लीट हिज होमवर्क अशा पद्धतीनं आपल्याला वर्बल त्या ठिकाणी करता येईल. आता बघूया पुढचं एक वाक्य. हु आर यू अँड वाय आर यू क्राईंग? डबल इन कॉमा मध्ये हु आर यू अँड वाय आर यू क्राईंग said the doctor to boy. बघा, said the doctor to boy, who are you and why are you crying? Question mark. Said doctor to the boy. आता रिपोर्टेड वर्ब काय? डॉक्टर सेड टू बॉय असं आहे. तर आपल्याला काय करता येईल? द डॉक्टर आस्क्ड बॉय. कंजक्शन म्हणून आपण काय घेणार? हू घेणार. डब्ल्यूएच वर्ड जो असेल तो. कारण कसं आहे, डब्ल्यूएच टाईप इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्स आहे. म्हणून काय करता येईल बघा इथं, डॉक्टर आस्क्ड बॉय हू ही वॉज अँड वाय ही वॉज क्राईंग. बघा, वाय ही वॉज क्राईंग याचा अर्थ आपल्या लक्षात असेल आले मित्रांनो. परत एकदा एका मिनिटामध्ये सांगतोय. तर आपण ऍसिडिटीचं बघितलं डायरेक्ट इनडायरेक्ट करत असताना. आता आपण सुरुवातीला बघतोय इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्स. इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्सचे दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे डब्ल्यूएच टाईप, ज्याला आपण म्हणतोय की डब्ल्यूएच टाईपला सुरू होणारे. मग हु असेल, वेन असेल, हाव असेल, आपल्याला माहिती आहे. आणि त्याच्यानंतर दुसरा जो आहे तो म्हणजे वर्बल, और वी कॅन कॉल इट हेल्पिंग वर्ब, और त्याला किंवा आपण येस नो टाईप असं म्हणतो. आर यू हॅपी इन दिस वर्ल्ड वगैरे वगैरे असं जे आहे ना त्याला आपण वर्बल म्हणतोय. मग लक्षात ठेवा, आपण इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट करत असताना डब्ल्यूएचचा जर वर्ड असेल त्या ठिकाणी आपण काय करतोय? रिपोर्टेड वर्ब पहिल्यांदा बघूया. रिपोर्टेड वर्ब सेड टू च्या ऐवजी आस्क्ड आपण घेतोय. त्या ठिकाणी सेड असेल तरी पण आपण आस्क्ड घेतोय. डब्ल्यूएच च्या इंट्रागेटिव्ह मध्ये डब्ल्यूएच वर्ड ऍज इट इज हेल्पिंग वर्ब म्हणून आपण घेतोय. आपल्या समजण्यासाठी साधं वाक्य करतोय म्हणजे कर्ता आणि सहाय्यकारी क्रियापद आपण घेतोय आणि मग आपण इनडायरेक्ट मध्ये बदल करतोय. नेहमीप्रमाणे काळामध्ये बदल करतोय, स्थलवाचकामध्ये बदल करतोय आणि रिपोर्टेड वर्ब मध्ये ज्या पद्धतीने मेल फिमेल असेल, एखाद्याचं नाव असेल त्याच्यानुसार आपण काय करतोय तर पर्सनल प्रोनाउन मध्ये बदल करतोय. हे आपण डब्ल्यूएच च्या बाबतीत झालं. तर व्हर्बलच्या बाबतीत सुद्धा तसंच आहे, फक्त बदल एका ठिकाणीच आहे. रिपोर्टेड वर्ब असेल, आपण सेड असेल तर आस्क्ड घ्यायचंय, सेड टू असेल तर पण आस्क्ड आपण त्या ठिकाणी घेतोय. आणि त्याच्यानंतर आपण बघतोय खऱ्या अर्थानं ज्या ठिकाणी कंजक्शन म्हणून आपण डब्ल्यूएच वर्ड घेत होतो तर इथं कंजक्शन म्हणून आपण इफ किंवा वेदर घेतलं पाहिजे. बाकीचे बदल मात्र आपल्याला आहेत तसेच त्याच्यामध्ये ठेवायचे आहेत. त्याचा अर्थ पर्सनल प्रोनाउन मध्ये बदल करायचा आहे, स्थलवाचकामध्ये बदल करायचा आहे, कालवाचकामध्ये बदल करायचा आहे. आणि अशा पद्धतीनं आपण छानपैकी त्या ठिकाणी इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कसं करायचं हे आता आपल्या लक्षात आलं असेल. आय होप दॅट माय डिअर स्टुडंट धिस सेशन मे बी लाईक टू यू. तुम्हाला हा सेशन माझा खूप आवडला असेल तर डोंट फॉरगेट, विसरू नका आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला, कमेंट्स करायला आणि लाईक करायला. ओके, दॅट्स ऑल. थँक्यू.